So welcome back for the unit number 7 of engineering mechanics. Now we are moving towards the tail of our subject. Okay. So this is a second last unit from our engineering mechanics whole syllabus, we can say, that is a work energy method. So in the first part of the mechanics, we have seen that a statics part. Then in the second part, we have started for the dynamics. Then in dynamics, we have seen kinematics, and then we have started for the kinetics. And at the last, towards the last, we are moving towards the what is work, what is energy, and how that work energy method will be utilized for the solving the engineering problems. Okay, it is a for the study of the forces and their effect acting on the body when the body is in motion by considering the applied forces or the forces causing the motion. Okay, that part we are going to study in detail now. So the syllabus of the points those we are going to discuss, that is a potential energy, kinetic energy of a linear motion, principle of conservation of energy, work energy equation, and examples related to the work energy equation. Then impulse momentum method, collision, impact, types of the impact. Then conservation of momentum is included in the impact. Okay. Then types of the impact is central, eccentric, direct, oblique, elastic, plastic, coefficient of restitution, and loss of energy, kinetic energy rather, due to the impact. This much part is there in our syllabus. Okay, so for the work energy method. So we'll start with the first point. It is the various types of the energy. So what are the various types of the energy? Firstly, कोणकोणते एनर्जीचे टाइप्स आहेत रे, प्रकार कोणकोणते एनर्जीचे? पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, मॅग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. हाँ, go ahead again. Atomic energy, sound energy, again light energy. So many types of energy are there, but mostly we used to concentrate about the kinetic and potential energy. Okay, so whenever we used to concentrate on the kinetic energy and the potential energy, then just a minute, why it's called, just a minute. Okay, so mostly we used to concentrate about the potential and kinetic energy, and we can say that most of the energies we used to categorize under those two groups. So firstly, I would like to know about what does it mean about the energy technically. What is meant by a energy? Anyone? एनर्जी म्हणजे काय? अरे बोला, काय असतं एनर्जी म्हणजे काय? रिपीट वन्स अगेन. एनर्जी, अरे काय असतं एनर्जी? कॅपॅसिटी टू डू वर्क. कॅपॅसिटी टू डू वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी. राईट डाऊन घ्या, तो लिहून घ्या साईडला. सो एनर्जी इज नथिंग बट द capacity to do work, means how much work you are doing. If you are doing a more work, then in that case we can say we have a more energy. Or if we are doing more work, means we are utilizing a more energy, we can say. Suppose that we are displacing the object of a 10 kg and another person is displacing the object of a 1 kg, then who is spending more energy? आपण 10 किलोचा ऑब्जेक्ट ढकलतोय आणि दुसरा 1 किलोचा ऑब्जेक्ट ढकलतोय. इथं जास्त एनर्जी कोण स्पेंड करत आहे? 10 किलोचा ऑब्जेक्ट ढकलणारा व्यक्ती जास्त एनर्जी स्पेंड करतोय. म्हणजेच काय, जेवढी एनर्जी जास्त स्पेंड होईल तेवढं वर्क डन सुद्धा काय होणार आहे? जास्त होणार आहे. ओके, मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी कॅन से. सो the capacity to do work is nothing but the energy in technical language. So mostly the types of the energy we used to consider, that is a potential and the kinetic. So what does it mean about the potential and what does it mean about the kinetic? Potential energy means a stored energy. Kinetic energy, potential energy is a stored energy. Where it is to be get stored? Where it is to be get stored? In a body or object. Due to what? Due to the position, that is the main objective. So whenever we used to talk about a potential energy, then this potential energy with object is due to its position. It means that suppose that we have two objects, we have two objects of the same mass, and we have the multi-story building over here. Suppose that this is an multi-story building. This is a ground floor, we'll consider over here, first floor, second floor, and third floor.
one of the objects say of a mass m is at this position, and another object is of same mass is here. Suppose that this is object 1 and this is object 2. So which object will have a more potential energy? Object 1 or 1. 2? Object 1 will have the more potential energy. Why is it so? Exactly. So potential energy is measured in terms of the mgs, that is the height. Mass and gravity are same. Mass I have considered here for both the objects the same. Gravity will be once again same, but the height of the objects, for the one, the height is more than that of the 2. Suppose that this is a 10 meter and this is a 7 meter. It means that obviously this will have the more energy, potential energy than that of this object. So this is the idea. It means that the energy possessed by the object due to its position, or the elevation, we can say that energy is nothing but the potential energy. As the object is at the more and more height from the earth, up to its escape velocity or escape radius, we can say it is to have a maximum potential energy. Similarly for the kinetic energy. Kinetic energy कशामुळे असते? Due to the motion. So cause of kinetic energy is a motion, cause of potential energy is a position. लक्षात ठेवा, पोटेन्शियल एनर्जीचं कॉज कोण आहे किंवा गव्हर्न कोण करतंय, तर पोझिशन गव्हर्न करतेय, आणि कायनेटिक एनर्जी कोण गव्हर्न करतंय, तर मोशन गव्हर्न करतेय. म्हणजे जर का जास्त मोशन असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी कमी असेल, की मोशन कमी असल्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असेल? कमी असल्यानंतर. मोशन कमी असल्यानं पोटेन्शियल कायनेटिक एनर्जी जास्त असणार. मोशन जास्त असताना I will repeat once again. Please do listen properly. Potential energy is more due to the less motion, or due to less motion. Sorry, once again I will go for due to the less motion, kinetic energy is more, or the kinetic energy is more due to the less motion. दोन्ही पण नाही येत. कायनेटिक एनर्जी दोन्ही पण नाही येत. बरोबर का? ऐकलं का दोस्त? मी काय म्हटलं होतं ते? मी काय म्हणतो तो की कायनेटिक एनर्जी जास्त आहे पहिल्यांदा. कशामुळे? मोशन कमी आहे, व्हेलॉसिटी कमी आहे. आणि तेच मी दुसऱ्या अर्थाने सांगत होतो, फिरवून सांगत होतो. फक्त दोन्ही केस मध्ये ते ऍप्लिकेबल नाहीये. मग कायनेटिक एनर्जी कधी जास्त असणार? ज्यावेळेस मोशन जास्त असणार, म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जास्त असणार, त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी जास्त असणार. बाय द वे, लिनियर मोशन मध्ये कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे रे? 1/2 mv². 1/2 m into v², and for angular 1/2 I omega square. So whenever we are talking about the velocity, that may be the either linear or the angular, it is directly proportional to the square of the velocity, isn't it? It means that if the velocity is increased by a magnitude of 2 units, suppose that initially we were having the velocity as a 2 meter per second, and now it is becoming as a 4 meter per second, then what about the kinetic energy? Is it going to remain same? No. Then it is going to increase by how much? 2 factor 4. By factor 2 या by factor 4 या by factor 8? 4. कायनेटिक एनर्जी सुरुवात, सॉरी, वेलोसिटी पहिला 2 होती, आता वेलोसिटी 4 केली. इकडे बघा, पहिल्या केस मध्ये कायनेटिक एनर्जी काय येईल रे? 1/2 m into v² आहे. 1/2 m कॉन्स्टंट ठेवा. v² म्हणजे 2 चा स्क्वेअर, किती झालं? 4 झालं. सेकंड केस मध्ये किती होणार? v² किती होणार? 16 होणार. म्हणजे किती टाइम्स वेलोसिटी वाढली रे? 4 times. It has been increased by 4 times. So many times this was asked in examination. If the velocity is increased by 2 times, then kinetic energy increases by 4 times. If the velocity is reduced by 2 times, the kinetic energy is going to reduce by किती पटीने कमी होईल वेलोसिटी? 2 पटीने वेलोसिटी कमी केली तर कायनेटिक एनर्जी किती पटीने कमी होईल? किती? 4 की 8 की 16? 4 पटीने कमी होणार आहे. Please remember those things. So here the kinetic energy is
1/2 mv square, that is due to the motion of the object, and potential energy is mgh, which is due to the position of the object. Another one important parameter related to the ke and pe is that suppose that one of the object is there, घसरगुंडी आपण असं म्हणूया, आणि आपण इथं बसलेलो आहोत. आपण लहान मुलाचं एक्झाम्पल घेणार नाहीये. सपोज दॅट वी आर सिटिंग ऍट द टॉप. आता काय करतो आपण रे, वरती घसरत जातो की खाली येतो रे? अरे काय होतं, खाली आपण इथून वरती जातो की खाली येतो? खाली येतो. खाली येतो. आता ज्या वेळेस आपण इथं बसलेलो आहोत त्यावेळेची एनर्जी काय आहे? पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार ती? Mh mgh असणार, बरोबर. आणि या पोझिशनला ग्राउंड पासूनची जी पी असणार ती मॅक्स असणार, बरोबर आहे का? या पोझिशन साठी असणारी पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम असणार. तर समजा आपण काय केलंय, घसरगुंडीवरून हळूहळू घसरत घसरत पुढे यायला लागलोय, व्हेलॉसिटी आपली वाढायला लागली, म्हणजे केई काय व्हायला लागली? केई वाढायला लागली. बाय द वे इथं केई किती आहे रे? 0. इथं कायनेटिक एनर्जी 0 आहे, पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्स आहे. इथं केई वाढायला लागली कुणापेक्षा? पोटेन्शियल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी पेक्षा. इथं आल्यानंतर ना, इथं ज्यावेळेस आपण पोहोचलो, थांबलेलो असं म्हणत नाही मी, ज्यावेळेस आपण इथं पोहोचलो त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी काय असणार? Maximum. इट विल बी मॅक्सिमम अँड पोटेन्शियल एनर्जी विल बी 0. 0 और मिनिमम वी कॅन से. समजा इथं कायनेटिक पोटेन्शियल एनर्जीचं मॅग्निट्यूड 10 युनिट आहे मॅक्स वालं. इथं कायनेटिक एनर्जीचं मॅग्निट्यूड काय असेल रे? किती असणार? 10 असणार का? कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, नो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. अतिशय सरफेस स्मूथ आहे, घसरताना कोणत्याही फ्रिक्शन मुळे एनर्जी लॉस होत नाहीये. तर त्या केसमध्ये काय होणार? टोटल कन्वर्जन ऑफ पीई विल बी देअर इन अ केई. आणि if it is there, then in that case, if the PE is a 10 at the top, at the bottom it is going to become a 0, then KE will become as a maximum, that is a 10 at the bottom, where at the top it was a 0. मग जर का मी इथं मध्यंतरी कुठेतरी आलो, समजा मी इथं आहे, इथं समजा हा सेंटर आपला, मध्यंतरी आलो, इथं समजा पोटेन्शियल एनर्जीचं मॅग्निट्यूड 5 युनिट आहे, तर कायनेटिक एनर्जीचं मॅग्निट्यूड काय असेल? इट विल बी अ 5. It means that the net summation of the PE and KE of the object during an motion always remains constant. झेपते का बघा मी काय म्हणतो ते? एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतो त्यावेळेस त्याचं एका एनर्जीचं कन्व्हर्जन हे दुसऱ्या एनर्जी मध्ये होतं, आणि ते होत असताना जी टोटल एनर्जी असते, नेट एनर्जी वी कॅन से. आता इथं फ्रिक्शनल एनर्जी नाहीये, जर का फ्रिक्शनल एनर्जी असती तर काय झालं असतं? कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल एनर्जी त्यांचं मॅग्निट्यूड सर्वांचं सेम आलं असतं, कॉन्स्टंट राहिलं असतं. इथं नाहीये, त्याच्यामुळे काय होणार? समेशन ऑफ द के अँड पी ऍट एव्हरी पॉइंट ड्युरिंग अन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, दॅट इज अ 10 वी कॅन से ओव्हर हियर. आलं लक्षात? अरे बाळा झेपलं का? Yes. Then next, after understanding the energy, is a work. Sorry, what is a work or work done? I would like to go for work. म्हणलं कळणार नाहीये. Work done म्हणजे काय असतं रे? Mathematically, work done is nothing but the force into displacement. That displacement is in the direction of force, or opposite to force? Direction of If this is a F bar, then direction of displacement must be to the right or to the left? right. To the right. If it is so, then and only then we can say as an work done. दगड आहे भला मोठा आणि आपण त्याला ढकलतोय, तो पुढे जात नाहीये, वर्क डन होणार आहे का? नाहीये. परंतु तो जर का एखादं फील असेल आणि त्याला आपण पुश केलं किंवा पुल केला, आणि जर का ते पुल किंवा पुश झाला, तर त्या केसमध्ये 100% वर्क डन होणार आहे. वर्क डन. हा. So whenever we used to talk about the work done by any force or any object on another object, then in that case we can say that work done is nothing but the force into displacement. Now suppose that this is an object which is moving towards the right hand side. This is the direction of a motion, and you applied a force on this object as F, and object comes to rest. Yes, the work done has been done by the force over here. Object हा राईट साइडला चाललाय, तुम्ही फोर्स लेफ्ट साइडला लावला आणि ऑब्जेक्ट जागेला थांबला. फोर्सने वर्क डन केलं का? No, sir. केलं की नाहीये? केलं.
केले वर्कडन सर. फोर्सने केला की नाही? केलाय. आणखीन एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. तुम्ही घरी लहान बाळ बघितले असतील, सर्वांनी हँडल केलेत लहान बाळांना, अरे हो की नाही? येस. तर बऱ्याच वेळा काय होत होतं की लहान मुलगा किंवा लहान मुलगी काय करते, रांगत असेल किंवा धावत असेल तर ते एका रस्त्याने किंवा एका साईडला ते पळत असतं. आपण त्याला धरून जागेवर थांबवतो. त्यावेळेस आपण वर्कडन केलं का? अरे केलं की नाही? हो सर किंवा केलं. नाही? केलं. आणि जर का तो लहान मुलगा आपण त्याच्या पाठीमागे पळत होतो, त्याचा हात आपण पकडला आणि हात आपल्या हातातून निसटून गेला, स्लाइड झाला आणि तो बाळ पुढे निघून पळत गेलं, वर्कडन केलं का आपण? नाही. वर्कडन केलं की नाही? केलं. आणखी एक एक्झाम्पल देतो. सायकल ढकलली कधी आपली? सायकल ढकलली का? येस सर. ओके. तर सायकल ढकलत असताना सायकलवरती आपण वर्कडन केलं असं आपण कधी म्हणणार? ती पुढे चाल. जर प्लेसमेंट का आपण ढकलल्यामुळे सायकलची वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली तर, आणि जर का आपण हात लावल्यामुळे सायकलची वेलॉसिटी कमी झाली तर वर्कडन झालं का? झालं की नाही? झालेलं आहे. ब्रेक मारल्यानंतर ना ब्रेकिंग फोर्समुळे वर्कडन होतं का रे? ड्यू टू द application of the brakes, is the braking force used to do work there? हो सर. Yes. It means that whenever we are applying a force and if that force is able to impart the motion or destroy the motion, then in that case we can say that the force has done a work. That magnitude may be maximum, minimum or average we can say, but there is to be a work done. But suppose that this object is moving in a vertically upward direction. It is getting pulled in a upward direction. वरच्या बाजूला हा ओढला जातोय. आपण फोर्स या बाजूने लावला आणि फोर्स लावल्यामुळे तो ऑब्जेक्ट ज्या डिरेक्शनने वरती चालला होता त्याच डिरेक्शनने चालला, तर वर्कडन या फोर्सने याच्या होणाऱ्या डिस्प्लेसमेंट वरती केलं का, किंवा ऑब्जेक्ट वरती या फोर्सने वर्कडन केलं का? मी रिपीट करतो आणखी एकदा. I will repeat it once again. Suppose that this is an object. हा एक ऑब्जेक्ट आहे. समजा हा दगड आहे, त्याला दोरी बांधली आणि दोरीवरून काय केलंय, एक इकडच्या साईडला लॉरी असं आपण समजूया, कप्पी आहे, आणि त्या कप्पीवरून हा दगड असा इकडच्या साईडला असा वरती खेचला जातोय. त्यामुळे याची डिस्प्लेसमेंट व्हर्टिकली अप होते. आपण याच्यावरती हाताने किंवा आपण फोर्स लावतोय, त्याला राईट साईडला ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु दगड अजिबात सुद्धा राईट साईडला जात नाहीये. परंतु तो जसा ज्या डिरेक्शनने वरती चालला होता तो त्याची डिरेक्शन आहे तशी कंटिन्यू करतोय. तर या फोर्सने इथं वर्कडन केलं का? या केसमध्ये कंपल्सरी फोर्सने वर्कडन केलेलं नाहीये, किंवा ते वर्कडन हे कंपल्सरी झिरो राहतं. म्हणजे whenever we used to talk about work done by the force in a perpendicular direction to the motion of the object, then that always used to be a zero. Most of the times used to be a zero. परंतु आपण तो वर्क डन झालं कसं कधी म्हणणार? समजा आपल्याकडे असा हा चौक आहे, तसे 4 रस्ते तसं आपण अजून करूया. या साईडने एक व्हेकल येते या साईडला अशी, आणि दुसरी व्हेकल या साईडने येते. या दोन व्हेकलचा ऍक्सिडेंट झाला इथं या पोझिशनला, परंतु या साईडने जे व्हेकल येत होते त्या व्हेकलचं थोडं सुद्धा येत किंचित सुद्धा तिला काही फरक पडलेला नाही. समजा ही ट्रेन आहे आणि इकडून सायकल येते, सायकल जाऊन ट्रेनवरती आदळली, ट्रेन आहे अशी पुढे गेली, सायकलने ट्रेनवरती वर्कडन केलं का रे? नाही. सायकलने ट्रेनवरती केलेलं वर्कडन हे प्युअरली झिरो आहे. परंतु ट्रेनने सायकलवरती वर्कडन केलं का रे? ट्रेनने सायकलवरती वर्कडन केलं, कारण सायकल उडून साईडला पडणार तिथं, बरोबर आहे का? ड्यू टू द ऍक्सिडेंट दॅट मोशन ऑफ द सायकल इज गोइंग टू चेंज. इट मीन्स दॅट ऑलवेज वी कांट से दॅट the work done by the force in a perpendicular direction of a motion is a zero. आता इथं डिरेक्शन परपेंडिक्युलर होतं कोणाचं? या ट्रेनच्या फोर्सचं, पण तिने वर्क डन केलं कारण तो फोर्स हा सफिशियंट होता कशासाठी? डिस्प्लेसमेंट करण्यासाठी. बट मोस्टली वी यूज्ड टू से दॅट if force is acting in a direction perpendicular to the motion and direction of motion is not changing, not altering, then in that case that work done by the force is always
0. Zero. So mathematically, work done is nothing but the force into displacement. That may be the angular displacement or that may be the linear displacement. Next terminology is a power. So what is the power then? Power म्हणजे काय? Rate of change of work done. Rate of change of work done की rate of doing work? Rate of change of work done. Rate of change of work done की rate of doing work? Rate of doing. की दोन्ही बरोबर आहे? दोन्ही बरोबरच आहे. दोन्ही बरोबर आहेत. So generally we used to talk about the power is nothing but the rate of doing work. Rate of doing work or work done per unit time. तर वर्क डन पर युनिट टाइम आहे म्हणजे वर्क डन काय आहे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे पर युनिट टाइम. इफ द फोर्स इज अ कॉन्स्टंट देन डिस्प्लेसमेंट per unit time is a velocity. So we used to write directly power is equals to force into velocity, Velocity. isn't it? So power generally we used to write as a force into velocity. Got the basic concepts related to the work, energy and power. कोण झेपलं का? Yes, no? Yes, sir. Yes. sir. Then tell me when the object will have the maximum potential energy. Maximum height. Maximum height. कुठं एस्केप रेडियसच्या बाहेर गेल्यानंतर असेल का? नाही. मग कुठेपर्यंत? बोला बोला. हा. Till gravity is acting on it. Till the gravity is acting on it. जर का मूनच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये गेलो तर Work done होईल. काय होणार? हा बोला. हा. Potential energy असेल. Potential energy. Generally we used to talk about the object used to have the maximum potential energy when the object used to have the maximum height. That height we doesn't consider. आपण काही एस्केप रेडियस पर्यंत जाणार नाही पृथ्वीच्या, बरोबर आहे का? सो जनरली we used to consider that we are not going to reach up to the escape radius. So we used to treat generally as a height and maximum height is considered for the maximum potential. So write down the next heading as work energy equation. Please try to note down the things whenever I am exploring them here. Okay, side by side गोष्टी लिहित चला. टाकलं का हेडिंग वर्क एनर्जी इक्वेशन? अरे बाळांनो हेडिंग टाकलं का? Yes, sir. Yes. So now tell me here, when that train is striking, sorry, over this bicycle, what was happening about the velocity of the bicycle? Increase होणार की कमी होणार की velocity पूर्णपणे स्टॉप म्हणजे ऑब्जेक्ट थांबणार जागेला? मी साधं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ट्रेन आहे, ट्रेन सायकल वरती, सायकल आणि ट्रेनचा ऍक्सिडेंट होतोय. ट्रेनची वेलॉसिटी समजा 120 kmph आहे. ओके, आणि सायकलची वेलॉसिटी समजा एक 20 kmph आहे. बरोबर समोरासमोर ऍक्सिडेंट होतोय, कोलिजन होतंय. व्हॉट विल हॅपन अबाउट द वेलॉसिटी ऑफ द सायकल? Zero. Is it going to increase? It is going to decrease. It is going to become a zero. Become zero. 20 किलोमीटर पर आवर ने सायकल अशी येत होती. सायकल बरोबर इथपर्यंत पोहोचली, त्याच मोमेंटला या साइडने आलेली ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर ने पोहोचली. व्हॉट विल हॅपन अबाउट द वेलॉसिटी ऑफ द सायकल? झिरो होईल की इन्क्रीज होईल की काय होईल? झोका दिला? झोका Yes. Yes, sir. दिला का? झोका खेळायला सगळ्यांना झोका. ज्या वेळेस झोका आपण देतो त्यावेळेस झोका देताना जर का झोका खाली येत असताना आपल्या हाताची वेलॉसिटी जर का झोक्याच्या वेलॉसिटी पेक्षा कमी असेल तर आपल्या हात त्या झोक्यावरती वर्कडन करतो का? नाही करत. मग वर्कडन कधी करतो आपला हात त्याच्यावरती? वेलॉसिटी आपल्या हाताची जर का झोक्याच्या वेलॉसिटी पेक्षा जास्त असेल तर. मग आपल्या हाताने जर का जास्त वेलॉसिटी तो झोका खाली खेचला तर काय होतं? झोक्याच्या वेलॉसिटीला झोक्याची वेलॉसिटी वाढते. म्हणजेच काय होतं की तिथं आपल्या हाताने वर्कडन केलं झोक्यावरती, त्यावेळेस झोक्याचं काय झालं? वेलॉसिटी वाढली, इन्क्रीज होते. मीन्स व्हेनेवर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एन वर्कडन,
then in that case we can say that there is a change in kinetic energy. बरोबर का? मी काय म्हणतो ते, ज्या ज्या वेळेस आपण म्हणणार की वर्कडन झालं त्या त्यावेळेस कंपल्सरी तिथं त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी बदललेली असणार. जसं की आपण म्हटलं की सायकल मोशन मध्ये होती आणि आपण ब्रेकिंग फोर्स लावला, सायकलची व्हेलॉसिटी कमी झाली. गाडी आपली सुरू होती, सेकंड गिअर मध्ये होती, आपण थर्ड गिअर मध्ये घेतली आणि ऍक्सिलेट केला, व्हेलॉसिटी वाढणार की कमी होणार? वाढणार. म्हणजे तिथं त्या फोर्स लावल्यामुळे काय झालं, कायनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्टची वाढली. Whenever there is a work done by the force, there is a change in kinetic energy. That change may be the increasing order or may be the decreasing. कळते का बघा मी काय म्हणतोय ते? सर्वांना झेपते का मी काय म्हणतोय? नक्की झेपते का? ज्या वेळेस आपण एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स लावतो आणि जर आपण म्हणतो की वर्क डन झालं, तर त्या केसमध्ये कंपल्सरी त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी आयदर इन्क्रीज झालेली असते किंवा रिड्यूस झालेली असते. ती व्हेलॉसिटी तुमची रोटेशनल असू द्या, सर्क्युलर असू द्या, लिनियर असू द्या किंवा आणखी कोणती असू द्या, कंपल्सरी व्हेलॉसिटी त्या ऑब्जेक्टची चेंज होते. भोवरा खेळा, भोवरा, भोवऱ्याची गती कमी झाली तर आपण त्याच्या शेजारी जसं दोरा टाकतो. अरे केले का? उचलून घेतलाय भोवरा का तसं? Yes, sir. जर ज्यांनी घेतलं त्यांना माहित असेल, ज्यावेळेस आपण तो दोरा टाकतो, भोवरा फिरत असताना त्याची गती कमी झाल्यानंतर ना दोरा बरोबर त्याला रॅप होतो आणि भोवऱ्याची व्हेलॉसिटी पूर्णपणे रिड्यूस होते आणि आपल्या हाताला ताण बसून आपण त्याला पटकीने वरती खेचून घेतो. त्यावेळेस काय होतं की त्या स्ट्रिंग मध्ये जो आपण ओढून धरतो त्याला, त्याच्यामुळे त्या भोवऱ्याच्या होणाऱ्या रोटेशनवर इफेक्ट होतो आणि त्याची रोटेशनल जे स्पीड आहे ते कमी होतो आणि परिणामी तो भोवरा जागेला थांबतो. म्हणजे काय झालं इथं वर्कडनमुळे काय झालं तर त्या भोवऱ्याची व्हेलॉसिटी कमी झाली. गाडीचं ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल घेतलं किंवा सायकल ज्यावेळेस आपण मोशन मध्ये असताना पुढे ढकलली, त्यावेळेस आपण अप्लाय केलेल्या फोर्समुळे वर्कडन झालं, डिस्प्लेसमेंट वाढली आणि तिथं त्या सायकलची व्हेलॉसिटी वाढली. मीन्स whenever we used to talk about an work done, then in that case there is a change in the kinetic energy of a object. So that is the basic principle or a basic assumption we can say which is used for a work energy equation. Work done झाला म्हटलं की कंपल्सरी त्या ऑब्जेक्टची एनर्जी कमी किंवा जास्त झालेली असणार आहे. पुढचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. तुम्ही कधी लाकूड वगैरे फोडले असं फोडले का? कुऱ्हाडीने वगैरे लाकूड फोडले का? फोडताना पाहिले? ज्या वेळेस त्याच्यावरती हॅमरिंग केलं जातं किंवा कुऱ्हाडीने आपण त्याच्यावरती घाव घालतो, त्यावेळेस त्या लाकडाची स्ट्रेंथ जी आहे ती कमी होते की वाढत जाते रे? लाकडाची स्ट्रेंथ कमी होत जाते की वाढत जाते? कमी होत जाते. बरोबर आहे का? म्हणजेच त्याची जी स्टोर्ड एनर्जी आहे कशाच्या अगेन्स्ट दी काय म्हणतो आपण त्याला ब्रेकिंग, ती एनर्जी हळूहळू कमी होते. कारण आपण अप्लाय केलेल्या फोर्समुळे वर्कडन होतंय, त्याला काय म्हणतो आपण त्याला घाव बसतात त्याला, त्याच्यामुळे त्याची हळूहळू एनर्जी कमी होत जाते. आणखी याचं साधं एक्झाम्पल म्हणजे वर्कडन आणि एनर्जी चेंज इन एनर्जी. सांगा तुम्हीच एखादं तुम्हाला जसं आता लक्षात आलं असेल त्या पद्धतीने. बोलत चला. हा, वर्कडन झालं की 100% कशाचं? अरे बोला. हा, बॅटला बॉल मारल्यावर की बॉलला बॅट मारल्यावरती, म्हणजे एक क्लिअर करा कोणतं तरी एक, म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे. म्हणजे दोन्ही कंडिशन होऊ शकतात, एक तर बॅटला बॉल लागणे किंवा बॉलला बॅट लागणे. कोणती कंडिशन म्हणायची तुम्हाला? हाय स्पीडने बॉल टाकला आणि द्रविडने प्लेड केला, काय होणार आहे इथं? एनर्जी जी आहे बॉलची कायनेटिक एनर्जी कमी होणार, परंतु बॅटचं वर्कडन होणार. म्हणजे तिथं बरोबर काय होणार? बॅटला जर्क तयार होणार. म्हणजे तिथं काय झालं, बॉलची बरोबर डिरेक्शन चेंज झाली. समजा बॉल बरोबर स्ट्रेट पुढे गेल्यानंतर ज्या डिरेक्शन आला त्याच्या अपोजिट गेला, म्हणजे काय झालं, त्याची कायनेटिक एनर्जी कमी झाली, पण वर्कडन कुणी केलं तिथं? बरोबर बॅटने केलं. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की ज्या ज्या वेळेस वर्कडन होणार त्या त्या वेळेस एनर्जी चेंज होणार. समजा तो आलेला बॉल बॅट्समनने खेळलाच नाही, सोडून दिला पाठीमागे, तरी काय होतं, बॉल जमिनीवरती आदळतो. आदळल्यानंतर जर का हाय स्पीडचा असेल तर तिथं थोडासा खड्डा पडतो आणि बॉल पाठीमागे जातो. त्याची कायनेटिक एनर्जी जंप झाल्यानंतर ना काय होते, पुन्हा कमी होते. म्हणजे तिथं बॉलने तिथं वर्कडन केलं, खड्डा पडला. ओके, म्हणजे काय झालं, तो खड्डा पडला म्हणजे वर्कडन झालं, त्याच्यामुळे काय झालं, त्याची कायनेटिक एनर्जी ऑटोमॅटिकली कमी झाली. सो व्हेनेवर देयर इज अ वर्कडन, then in that case there is a change in a kinetic energy. So with respect to that principle, that base only, we are going to derive the work energy equation, or we are going to establish the relationship between the work done and the change in kinetic energy. आपल्याला वर्क डन माहिती आहे. वर्क डन म्हणजे काय आहे तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे.
आणि चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे 1/2 मास इंटू व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर ऑर यू स्क्वेअर मायनस व्ही स्क्वेअर. ऍट द लास्ट आपल्याला हे इक्वेशन डिराईव्ह करायचंय. दिस इज अवर अल्टिमेट एम वी कॅन से. मग कसं डिराईव्ह करता येईल आपल्याला? आता मी रिव्हर्स चाललो इथं. कसं डिराईव्ह करता येईल आपल्याला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 mass of the object into its final energy ke minus initial ke. How to approach to it? कसं करता येईल? एनी आयडिया? मी स्टार्टिंगला म्हटलं होतं की सर्वांचा बेस हे न्यूटनचे नियम आहेत. मेकॅनिक्स आपलं पूर्णपणे कम्प्लिटली जे डिपेंड आहे किंवा ज्याच्यावरती डिपेंड आहे ते म्हणजे आपले बेसिक लॉज ऑफ द मेकॅनिक्स, दॅट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी कॅन से. मग कसं असेल ते? अरे बोला मला, कसं असेल? अरे बोला. हा, I will come to that. Suppose that this is an object, a rigid object also हा, आणि याच्यावरती नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. तर सिंगल घेऊ द्या की नंबर ऑफ फोर्सेस घेऊ द्या? सिंगल घेतो. चलो, I would like to consider a single force acting on this object. That this is a force acting on this object and this object is a getting displaced. हा ऑब्जेक्ट पुढे पुढे स्ट्रेट लाईन मध्ये घसरत पुढे चाललेला आहे. कशामुळे? अप्लाय केलेल्या फोर्समुळे. समजा याची इनिशियल पोझिशन ए आहे आणि त्याची फायनल पोझिशन जी आहे ती फायनल पोझिशन समजा इथं बी आहे. इथपर्यंत येऊन तो पोहोचतोय आणि द डिस्प्लेसमेंट विच ही दॅट ऑब्जेक्ट अंडरगोज दॅट इज एस. जी डिस्प्लेसमेंट होतीये ती डिस्प्लेसमेंट मी यस असे घेतो. दॅट मे बी इन मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स लाईकवाइज. Okay, and it requires to, or it is to take the certain time t. Mass of the object is m. Its initial velocity say u and its final velocity is v. त्याची इनिशियल वेलोसिटी काय होती? u एवढी होती. फायनल वेलोसिटी त्याची काय होती? v एवढी होती. आणि त्याने डिस्प्लेसमेंट s कव्हर करून त्याची वेलोसिटी u पासून v पर्यंत गेलेली आहे. कशामुळे? ड्यू टू द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स f. तर न्यूटनने काय सांगितलं होतं? हा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये कधी येणार? ज्या वेळेस अप्लाय केलेल्या फोर्सचा मॅग्निट्यूड हे इनर्शियापेक्षा जास्त असतात. म्हणजेच ऍज पर द न्यूटन सेकंड लॉ वी यूज टू से दॅट F इज इक्वल्स टू m इंटू a. बरोबर का? आता a म्हणजे काय आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आहे. बरोबर का? सो दॅट इज अ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज m इंटू सॉरी dv बाय dt झालं. बरोबर का? बघा मी काय लिहितो ते. इज इट करेक्ट? आता आपल्याला ऍट द लास्ट काय पाहिजे आहे? डिस्प्लेसमेंट पाहिजे आहे, वेलोसिटी पाहिजे आहे. आता माझ्याकडे सध्याला काय आहे? व्ही आहे म्हणजे वेलोसिटी आहे. बरोबर? टी हा नकोय मला. मग काय पाहिजे? मला डिस्प्लेसमेंट पाहिजे. मग काय करतील मला इथं? डीएस ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. सो दॅट विल बिकम नाव m इंटू डीव्ही बाय dt इंटू डीएस बाय dt. असं का व्हायला लागलं रे? असं का म्हणता लागलं? जस्ट मिनिट. Just I am multiplying and dividing it by a ds by ds. आता फक्त मी पेअर लावतो याच्या. म्हणजे एक ds by dt असेल आपला. हा ds by dt म्हणजे काय होणार आहे? ds by dt म्हणजे काय होणार? वेलोसिटी होणार. आणि दुसरा असणार dv by ds म्हणजे dv इंटू v होणार आणि ds तुमचा इकडे f कडे येणार. म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पुढे जाऊन होणार. म्हणजे काय होईल बघा आता? दॅट इज f इज इक्वल्स टू m इंटू dv by ds इंटू dv by सॉरी dv बाय ds इंटू ds बाय dt ना? बरोबर ना? हो का? dv बाय ds घेतला मी आणि हा ds बाय dt घेतो. आता हा ds बाय dt म्हणजे काय असणार आहे? वेलोसिटी असणार आहे. सो आय वुड लाईक टू कन्सिडर नाव f इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाय ds इंटू v झाला. या ds चं काही काम नाही इकडं घ्यायला लेफ्ट साईडला. काय येईल तो? f इंटू ds इज इक्वल्स टू m इंटू v dv. मास कॉन्स्टंट आहे. लावलेला फोर्स हा कॉन्स्टंट आहे. हा आपण डिस्प्लेसमेंट ds म्हणजे अतिशय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट घेतली त्याच्यामुळे चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल घेतला. आपल्याला डिस्प्लेसमेंट माहिती आहे किती आहे? इथं 0 होती. इथं आल्यानंतर डिस्प्लेसमेंट टोटल s होणार. वेलोसिटी इनिशियली u असणार, फायनल v असणार. म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? इंटिग्रेट करावं लागेल. सो फोर्स कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रल ds फ्रॉम 0 टू द s इज इक्वल्स टू m कॉन्स्टंट आहे.
integral of v dv, limit will be from u to the v. Now f into integration of ds म्हणजे काय असणार? Yes. s असणार. Limit will be from 0 to the s is equals to m into integration of v with respect to dv, V square by 2. v square by 2. Limit is from initial u to the final v, that is f into upper limit as s, lower limit as 0. So directly we can write f into s is equals to m into upper limit, sorry, m by 2, मी 2 बाहेर घेतो. Upper limit is a v, it's a square, minus lower limit is a u, it's a square. That is f into s is equals to 1 by 2 m into v square minus 1 by 2 m into u square. That is a final ke minus initial ke. Means whenever we used to say that work is done in a linear direction, then in that case that work done is nothing but the change in kinetic energy in the same direction. जर का आपण एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स अप्लाय केला, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होत असताना लिनियर डायरेक्शन मध्ये, आणि जर का त्याची वेलॉसिटी बदलत असेल, तर वर्कडन केलेलं त्या फोर्सने त्याच्या डायरेक्शन मधलं, त्या डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्शन मधलं, म्हणजेच त्या ऑब्जेक्टची चेंज इन कायनेटिक एनर्जी असणार. झिपलं काय केलं, कसं केलं ते. ओके. Yes. आता मला सांगा, कायनेटिक एनर्जी इक्वेशन जे आहे, सॉरी वर्क एनर्जी इक्वेशन जे आहे, ते कोण कोणत्या पॅरामीटर्सना कोरिलेट करते? कोण कोणते पॅरामीटर्स कोरिलेट करते वर्क एनर्जी इक्वेशन? फोर्स, ओके, Displacement. डिस्प्लेसमेंट, velocity, वेलोसिटी Mass. अँड मास. या 4 गोष्टींना वर्क एनर्जी इक्वेशन कोरिलेट करते. डीएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपल कोणा कोणाला कोरिलेट करतो तर? फोर्स, mass acceleration. and acceleration. This was the quantities or the parameters correlated by the D'Alembert's principle, and a work energy equation correlated force, displacement, velocity and mass of the object. Got it? Yes, sir. लक्षात आलं का? Okay, now we'll go for the some of the examples related to it. I would like to go for the simple examples. आपण पाठीमागं D'Alembert's मध्ये इन्क्लाइन प्लेन वरचं एखादं एक्झाम्पल घेतलं होतं का रे? नाही सर. Forget about that. Yes, sir. Okay, so this is the example which was asked in a university examination. A car moving on a straight level road, okay, is skidded for a total distance of a 60 meter after the brakes were applied. म्हणजे काय झालं रे? What has happened over here? अरे काय झालं पण हा कार घसरत गेली ब्रेक मारल्यामुळे, 60 मीटर घसरत गेली आणि पुढे जाऊन थांबलेली असणार आहे, बरोबर का? Skidded for 60 meters means we have to consider that now car has been stopped after skidding a 60 meter, means its final velocity will be 0. Then determine the speed of the car just before the brakes were applied. म्हणजे कधी काय विचारलं आपल्याला रे? ब्रेक ज्यावेळेस अप्लाय केले होते किंवा ड्रायव्हर अप्लाय करणार होता, त्यावेळेस त्या कारचं स्पीड काय असेल? In an accident studies, most of the times they used to check that at what speed they had an accident, or before the accident at what speed they were moving. Take calculate correct आपल्याला. So here also we need to calculate what was the speed of the car when that driver has applied the brakes. ज्यावेळेस ब्रेक अप्लाय केले त्यावेळेस त्या कारची वेलोसिटी काय होती ते विचारलेलं आहे. पुढे काय सांगितलंय? If the coefficient of friction between the car tires and the road is a 0.4, means mu is given to us, g is given to us. आता mu दिलेला आहे म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स दिला आपल्याला, 60 मीटर में दिलाय म्हणजे डिस्प्लेसमेंट दिली आहे. हा इथं आपल्याला इनडायरेक्टली फोर्स दिलेला आहे, स्पीड म्हणजे v दिलेला आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आली, वेलोसिटी आली आणि फोर्स आला. म्हणजे आपल्याला कोणत्या इक्वेशनने जावं लागेल रे? इथं वर्क एनर्जीने जावं लागेल. जर का तुम्ही डायरेक्टली आपल्या लिनियर इक्वेशनच्या मोशनने जर का सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह होणार नाहीये. ओके, सो विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर बाय दी वर्क एनर्जी इक्वेशन. सो फर्स्टली आय वुड लाईक टू पुट फॉर द कंडिशन. सपोज दॅट दिस इज अ स्ट्रेट रोड, आपला सरळ रोड आहे आणि याच्यावरून एक कार चाललेली आहे.
just a minute. Suppose that this is a vehicle I'm considering over here. आपण लांबून पाहतो त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचे टायर दिसत नाहीयेत. There is a condition. Suppose that this car is moving towards the right hand side. So this is its velocity, we can say. Initial velocity I would like to consider as u meters per second. That is asked to calculate. या मोमेंटला काय केलं, ड्रायव्हरने ब्रेक मारला. Suppose that this is a position A and now the car is stopped at this position. Suppose that the car is stopped at this position where the position is a B and it has covered a total displacement of a S meter. How much it is? 60. 60 meters. 60 मीटर अंतर ती कार घसरत गेलेली आहे आणि तिची व्हेलॉसिटी फायनल जी आहे ती फायनल व्हेलॉसिटी 0 झालेली आहे. तर त्याच बरोबर काय झालंय की हा जो सरफेस आहे तो रोडचा सरफेस रफ आहे. आता मोशन जर का राईट साइडला असेल तर फ्रिक्शन कोणत्या साइडला असेल? लेफ्ट साइडला असणार. सो द डिरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन आय वुड लाईक टू कन्सिडर टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. सपोज दॅट दिस इज अ फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन दॅट इज अ एफ आर वी कॅन से. बरोबर, हा एफ आर असणार आहे आणि तो एफ आर साठी त्यांनी आपल्याला म्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्यू ॲज अ 0.4 दिलेला आहे. If you want to calculate the frictional force, what other parameters will be required to calculate over here? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन पाहिजे आहे. म्हणजेच या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला एक रिएक्शन नॉर्मल असेल. सपोज दॅट दिस इज अ रिएक्शन नॉर्मल टू दिस कॉन्टॅक्टिंग सरफेस ॲज आर अँड ऍक्टिंग व्हर्टिकली अप अँड इट इज गोइंग टू बॅलन्स टू हुम. कोणाला बॅलन्स करणार ही रिएक्शन रे? त्या कारच्या वेटला. सो आय वुड लाईक टू शो द वेट ऑफ द कार acting vertically downward, that is W is equals to M into G will be that. This is the condition they had given us and they asked what will be the initial velocity u of that car if that car has stopped after 60 meter and coefficient of friction is a 0.4. So by the way, if that coefficient of friction is a more, suppose that 0.6, जर का coefficient of friction हा 0.6 असता तर त्या कारची डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर झाली असती. 60 पेक्षा जास्त झाली असती की कमी झाली असती रे? फ्रिक्शन जास्त असतं तर कमी झाली असती. बरोबर आहे का? आणि जर का कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जर का कमी असतात तर जास्त झाली असती. म्हणजे जर का पावसाळ्याची कंडिशन असती आणि जर ड्रायव्हरने ब्रेक मारला असता तर 60 मीटर ऐवजी ते 100-200 मीटर घसरत गेली असती. म्हणजे जेवढा तुमचा कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कमी तेवढं स्किडिंग जास्त होणार. That is the idea they have given us. आता मग कसं काढता येईल आपल्याला रे? यू कसं काढता येईल? बाय द वे इथं आपल्याला डीएल नंबर्स वापरता येईल का रे? डीएल नंबर्स प्रिन्सिपल वापरता येईल का? एफ इज इक्वल्स टू एम ए और एफ मायनस एम ए इज इक्वल्स टू 0 वापरता येईल का? येईल का नाही? आपल्याला मास दॅट इज टू कॅन्सल एनिवेअर. कुठेतरी जाऊन ते कॅन्सल होऊन जातो. डब्ल्यू मध्ये किंवा फ्रिक्शन मध्ये कॅन्सल होऊन जातो. दॅट डझंट मॅटर. हो सर, अप्लाय करू शकतो आपण. ओके, परंतु सिंपल कुठे होणार आहे आपल्याला की सिंपल आपल्याला वर्क एनर्जी होणार आहे. तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं जात नाहीये की यूज डीएलएम्बर्स प्रिन्सिपल और यूज वर्क एनर्जी इक्वेशन और यूज इम्पल्स मोमेंटम और गो फॉर लिनियर इक्वेशंस. They is to give us an example and we have to decide that with which it will be a best or it will be get resolved easily. Okay, so here the given data I would like to write here as a coefficient of friction mu as a 0.4, final velocity v as a 0, displacement as a 60 meters after applying the brakes. आणखी काय दिलंय का आपल्याला? नाहीये. विचारलेलं आहे आपल्याला u. काय करता येईल सांगा आता? हा बोला. हाऊ टू सॉल्व दिस वन? तुम्हाला विचारलं कोणतरी बाबा की पुढून एक कार चालली होती 60 मीटर अंतर जाऊन घसरून थांबली जागेला. तुम्हाला सांगितलं त्या माणसाने तिथला, समजा तिथं कोणतरी साईट इंजिनियर आहे रोडवरचा, त्याने सांगितलं बाबा की रफनेस जो आहे त्या रफनेस हा रोड आणि टायर मधला हा 0.4 असेल तर त्या ड्रायव्हरने ज्यावेळेस ब्रेक मारला त्यावेळेस त्या गाडीची व्हेलॉसिटी काय असेल? आपल्याला कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे. कशी करणार? हाऊ टू गो फॉर? अगोदर फ्रिक्शनल फोर्स काढायचा. अगोदर फ्रिक्शनल फोर्स काढायचा. म्हणजे आपण काय करणार आहे मला पहिले सांगा. हा, आपण वर्क एनर्जी इक्वेशन अप्लाय करणार आहे. ओके, सो पहिला लिहून घ्या खाली. using work energy equation or applying work energy equation
applying work energy equation in direction of motion, in the direction of motion. जर का इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्क एनर्जी अप्लाय केलं तर काय होईल रे, कोण पॉझिटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह कोण राहणार, मोशनच्या डायरेक्शन मध्ये सगळे पॉझिटिव्ह असणार आणि अपोजिटिव्ह मोशन सगळे निगेटिव्ह असणार. सो फर्स्टली आय वुड लाईक टू राईट द वर्क एनर्जी इक्वेशन. काय वर्क एनर्जी इक्वेशन आपलं, Fs equal to F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम इंटू व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर. हा सिंगल फोर्स साठी होता. जर का नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाय झाली तर काय होईल रे, अरे काय होईल जर का नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाय झाली तर summation Fs. समेशन ऑफ द फोर्सेस. मग कोणत्या एक्स ऍक्सिस वाले की वाय ऍक्सिस वाले, कोणते समेशन ऑफ फोर्सेस. त्या केसमध्ये आपल्याला या सर्वांचा रिझल्टंट आर काढावा लागेल, बरोबर का. म्हणजेच काय होईल मग इक्वेशन, आर इंटू एस इज इक्वल्स टू 1/2 एम इंटू व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर विल बी देअर. झेपतं का मी काय म्हणतो ते. सिंगल फोर्स ऐवजी फोर्स सिस्टम असेल तर रिझल्टंट येणार, जर का नसेल तर काय हरकत नाहीये. आता इथं तशी केस आहे का, नाहीये. सो विल गो फॉर डायरेक्टली आता जनरल इक्वेशन as F into S is equals to 1/2 mass of the object into V square minus U square. आता याने आपल्याला त्या कार मध्ये किती लोक बसले वगैरे सांगितले का, नाहीये. त्याच्यामुळे आपण मास काय घेणार, ओव्हरऑल मास ऑफ द कार अँड इन्क्लुडिंग द पर्सन एज एम. दॅट इज द कंडिशन. बट फॉर ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट we need to calculate firstly force. Displacement is known to us. V आपल्याला माहिती आहे 0 आहे, U आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, M आपण काहीतरी करू त्याला अजून केलेलं आपण, तो येणार कुठेतरी कॅन्सल होणार, परंतु आपल्याला सुरुवातीला फोर्स काढावा लागेल. मग तो फोर्स काय असणार आहे रे, मोशन कशामुळे होणार आहे, त्याचा इनिशियल फोर्स. आता रिड्यूस कशामुळे झाली, फ्रिक्शनमुळे झाली. म्हणजे इथं एकटाच फोर्स असणार, तो कोण असणार, फ्रिक्शन असणार, आणि त्याची आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागेल. मग कसं काढता येईल आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स, पहिला इक्वेशन सांगा काय होईल तुम्हाला. हा इक्वेशन काय होईल, इक्वेशन F into S. Apply work energy equation in the direction of motion. Direction of motion is to the right side. So which forces are there in the direction and opposite to the direction of motion? फ्रिक्शनल फोर्स एकटाच आहे. मग इन द डायरेक्शन आहे की अपोजिट टू डायरेक्शन आहे, अपोजिट आहे, म्हणजे प्लस की मायनस, मायनस फ्रिक्शनल फोर्स Fr. बाकी कुठला फोर्स आहे का इथे दिसतोय का आपल्याला, नाहीये. सो Fr इंटू डिस्प्लेसमेंट किती आहे, 60 मीटर आहे, इज इक्वल्स टू एम, विल कन्सिडर दॅट. काय करायचं बघू आपण पुढे जाऊन, डिवायडेड बाय 2 इंटू व्ही माहिती आहे आपल्याला 0 आहे, इट्स अ स्क्वेअर, मायनस यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं, इट्स अ स्क्वेअर. आता आपल्याला Fr पहिला कॅल्क्युलेट करायला, आपल्याला एम म्हणजे डिस्क्राईब करता आली, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी असतो. म्हणजे एम काय येणार, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी राहतं, म्हणजे एम काय येणार, डब्ल्यू बाय जी. सो आय वुड लाईक टू राईट हिअर Fr म्हणजे काय असतंय, म्यू इंटू आर इंटू 60 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी ऍज अ 9.81 इंटू 2 इंटू मायनस यू स्क्वेअर. हा 0 गेला, फक्त मायनस यू स्क्वेअर राहिला. आता आपल्याला म्यू दिलेला आहे, परंतु नॉर्मल रिएक्शन आहे का आपल्याकडे, नाहीये. मग नॉर्मल रिएक्शन कशी काढायची, आता कशी काढणार नॉर्मल रिएक्शन. मी याला इक्वेशन नंबर 1 देतो. फॉर नॉर्मल रिएक्शन आर, हा काय करावं लागेल सांगा. अब त्याने आपल्याला सांगितलं, इथं आपल्याला त्यांनी असं सांगितलंय का की कार पुढे जात असताना ती उड्या मारत चालली, अशी जंप करत, सांगितलंय का रे, नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, इट इज इन इक्विलिब्रियम अलॉंग द वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन मध्ये ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, म्हणजे अशी जंप करत नाहीये. हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये ती मोशन मध्ये आहे, नो प्रॉब्लेम. पण ते युनिफॉर्म आहे नाही आपल्याला माहित नाहीये. जर का तिथेही आपण इनर्शिया एम अपोजिट टू मोशन लावला तरी तो पुन्हा एकदा इक्विलिब्रियम मध्ये येणारच आहे. इथं रिटार्डेशनची केस आहे, म्हणजे आपल्याला एम हा इन द डिरेक्शन ऑफ मोशन लावा लागेल. दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. बट हिअर वी कॅन से इट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अलॉंग द वाय ऍक्सिस. जर का अलॉंग द वाय ऍक्सिस इक्विलिब्रियम असेल तर काय होईल आपल्याला,
Summation Fy equals to 0. Summation Fy is equals to 0. Therefore, minus W is equals to, so minus W plus R is equals to 0. That is a R is equals to W. बरोबर? अरे बरोबर का बघा? Yes, sir. मायनस डब्ल्यू होता, डाऊन येत होता, प्लस आर होता. डब्ल्यू ला मी राईट साईडला घेतलं, मायनसचा प्लस झाला, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू झाला. नाउ पुट अप द व्हॅल्यूज ओव्हर हियर. कुठं? इथं पुटअप करा. Therefore, equation 1 implies mu is a 0.4 na into R is nothing but the W into 60. मी 60 पलीकडे घेतो, तिकडं इकडे मल्टिप्लाय करते, इकडे गेलो काय होणार? Divide. डिवाइड. बरं द्या, ते आपल्याला लागणारच आहे इकडेच. ते मी इकडच्या साईडला घेतो कारण आपण यू काढायचं आहे. इंटू 60. आता हे डब्ल्यू आणि 9.81/2 आहे, तर 9.81 इंटू 2 आहे, डिवाइड करतो, इकडे काय होणार? Multiply. मल्टिप्लाय. म्हणजे काय होणार? 9.81 इंटू 2. आणि डब्ल्यू काय करणार? आता हा डब्ल्यू डिवाइड करणार आणि हे दोघं एकमेकाला कॅन्सल होणार. ओके. इज इक्वल्स टू, शिल्लक काय राहिलं राईट साईडला? मायनस यूज कर. याला साइन मायनस असेल ना रे बाळांनो, बरोबर का? इकडे साइन मायनस आहे, तर दोन्ही साईडला मायनस मायनस आहे, म्हणजे काय होईल? प्लस होईल. तर फक्त हा मल्टिप्लिकेशन करा. 0.4 इंटू 9.81 इंटू 2. त्याला यूज कर किती आला? 7.848. 7.848. and you? 2.80. 2.80 मीटर पर सेकंड. हे बरोबर आहे का? 21.69. अरे इंटू 60 द्वारा तुझं मल्टिप्लाय करायचं झालं का बघू इथं? Sir, 21.69 येते. 21.69. बाळ तुझं ते 60 ने मल्टिप्लाय करायचं राहिलं रे इथलं, हा सर. बरोबर ना? हा सर. Okay. So its velocity is a 21 point, how much? 69 मीटर पर सेकंड. म्हणजे तो ब्रेक मारते वेळेस त्या कारची वेलोसिटी किती होती? 21.69 मीटर पर सेकंड एवढी होती. झेपलं एक्झाम्पल? एक्झाम्पल झेपलं का? अरे बाळांनो, आलं का लक्षात? Yes, sir. आला असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. ते कळालं का? लिहून घेतलं सर्वांनी? आलं ना? ऑनलाईन वाले आलं का? ऑफलाईन वाले हो म्हणतायत? Yes. Yes, sir. Okay, then please do reply. Can I go for next one? कळलं? कळलं? They can concentrate over here now. So here what they given us, a block weighing 2500 newtons. So weight is given to us, that is a 2500. Okay. It rests on a horizontal plane. Horizontal plane वरती तो आहे. For which coefficient of friction is a 0.2. Means the coefficient of friction between that plane and the block is a 0.2. This block is pulled by a force of 1000 Newton. त्याला 1000 न्यूटन फोर्सने ओढलेला आहे. Acting at an angle of 30 degree. Acting at an angle of 30 degree to the horizontal. जो फोर्स लावलेला आहे, that force is acting at an 30 degree to the horizontal. Find the velocity of the block after it moves a 30 meter. Means what will be the velocity of that block after 30 meter starting from the rest. What does it mean about starting from the rest? What does it mean about the starting from rest? Initially 0. Initial velocity u is a 0 and they ask the final velocity after
30 meters. If the force of 1000 Newton is then removed, नंतर काय केलंय 30 मीटर अंतर कव्हर केल्यानंतर ना तो जो फोर्स लावलेला 1000 न्यूटन तो रिमूव्ह केला, देन हाऊ फर्दर विल इट मूव्ह, तो ब्लॉक पुढे किती अंतरावरती जाईल. यूज वर्क एनर्जी मेथड त्याने स्पेसिफिकली सांगितलेलं आहे. इज ऑल ऑफ युअर डन विथ द रायटिंग पार्ट? Yes, sir. Done. If done, then write down the given data firstly. Weight of the block is 2500 Newton. Coefficient of friction mu is 0.2. Force F is equals to 1000 Newton. Angle of the force theta is 30 degree with a horizontal, and that force is a pulling. Yeah, pushing. This is a pull. Okay. Then what is asked? Firstly, they ask the final velocity v. They given u is equals to 0. Starting from rest म्हटलेलं आहे. आणि नंतर काय विचारलंय, s is equals to how much, कधी, when f is removed, when a force is removed. I would like to generate the mechanism firstly. Suppose that this is a plain horizontal surface over which the block is resting. Suppose that this is the block of a weight 2500 Newton. Now this block is getting accelerated, not accelerated rather, it is getting pulled by a force of 1000 Newton. हा रेस्ट ला होता, त्याला पुलिंग फोर्स लावलेला आहे. सपोज दॅट दिस इज अन horizontal axis and this is a vertical axis. It is pulled by force, म्हणजे फोर्स या राइट साइडला असेल की लेफ्ट साइडला असेल? Right. Right side. I would have to consider that force in a first quadrant. If it is not mentioned, consider first quadrant. It becomes simple to resolve it, solve it. Angle of force किती दिला आपल्याला? 30 degree. Magnitude किती दिलं याचं? 1000 न्यूटन आहे. त्यांनी काय सांगितलं बघा आता आपल्याला. If it is कुठे गेलं, find the velocity of the block after it moves 30 meter. Initial velocity u is equals to 0. Suppose that this is a direction of a motion and after 30 meters. So suppose that this is a initial position as A and this block is moved for a displacement of a 30 meter. And at this position, आता इथं याला फोर्स लावलेलाच आहे, फोर्स काढलेला नाहीये, म्हणजे याची वेलोसिटी वाढत जाईल की कमी होत जाईल? वाढत जाईल आपल्या भाषेप्रमाणे, बरोबर आहे का? मग इथं आल्यानंतर ना त्याची वेलोसिटी v काय असेल ते त्यांनी विचारलेलं पहिल्या हाफ मध्ये. पुढच्या हाफ मध्ये काय विचारलं त्यांनी? इन द नेक्स्ट हाफ दे आस्क्ड इफ द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज देन रिमूव्ड. 1000 न्यूटन हा फोर्स काढून टाकला तर तो पुढे किती अंतरावरती जाईल. सपोज दॅट फर्स्टली विल गो फॉर द फर्स्ट हाफ. त्याची वेलोसिटी काय असेल ते आपण बघूया. इथं डायग्राम काढली साइड बाय साइड. डन विथ द स्केच. ओके. देन नाउ हाऊ टू प्रोसीड फॉर द व्ही. आपल्याला अप्लाइड फोर्स दिलेला आहे, सरफेस रफ आहे, फ्रिक्शनल सरफेस आहे, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर झाल्यानंतर ना त्याची वेलोसिटी काय असेल ते आपल्याला विचारलेलं आहे. सो हाऊ टू प्रोसीड? कॅन एनीबडी विल? हा, काय करावं लागेल? पहिला वर्क एनर्जी. ओके. सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन. So that will be F into S is equals to 1/2 m into final velocity square minus initial velocity square. आता आपल्याला फायनल वेलोसिटी काढायची आहे. इकडे लक्ष द्या अगोदर. इनिशियल वेलोसिटी काय आहे रे? 0 आहे. म्हणजे हे दोन पॅरामीटर्सची काय देणं घेणं नाहीये. एक कॅल्क्युलेट करायचं आहे, दुसरा माहित आहे. व्हॉट अबाउट द मास? दिलेलं आहे आपल्याला, त्याचं वेट दिले म्हणजे आपण मास काढू शकतो, बरोबर? त्यानंतर ना फोर्स. फोर्स काय असणार इथं? कोणता फोर्स असेल? एक म्हणजे फ्रिक्शन असेल, मोशन राईटला आहे, फोर्स कुठं असणार फ्रिक्शनचा? लेफ्ट साइडला. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फ्रिक्शन. हा,
आणखी कोण कोण असेल इथं? एक नॉर्मल रिएक्शन असेल, that will be vertically up, we can say normal reaction R. What about the weight? Vertically downward. So weight of the object I am considering vertically downward as a W. याच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठला फोर्स असेल का याच्यावरती रे? नाहीये. So when you are going to apply that work energy equation in the direction of motion, so direction of motion is to the right side. So which forces will be there? कोण कोण असेल? मोशन कोणत्या प्लेनला आहे? हॉरिझॉन्टल आहे की व्हर्टिकल आहे? Horizontal. हॉरिझॉन्टल आहे. मग कोणकोणती फोर्सेस हॉरिझॉन्टलला? Apart. FR इन द डिरेक्शन आहे की अपोजिट टू डिरेक्शन आहे? सो प्लस या मायनस? सो मायनस FR. अपार्ट फ्रॉम FR दुसरं कोण आहे का? X component of this force will be there, that I would like to consider as a Fx, and this will be its y component of the force as a Fy. So Fx positive की negative मग आता? Fx will be the positive. Fx. आणखी या दोन फोर्सेस व्यतिरिक्त दुसरा कुठला फोर्स आहे का इथं? नाहीये. So directly into displacement. Displacement is a 30 meters is equals to 1/2. Mass is nothing but the weight upon gravity into final velocity square minus initial velocity is a 0. I have directly quoted it as a 0. Then Fr is a mu into R plus Fx means F cos theta, that is a 1000 cos of a 30 into 30. अरे बरोबर आहे का मी करतोय ते? बरोबर ना? हा. Is equals to 1/2 means 2 into G as a 9.81 into W as a once again 1000. 1000 नाही sir. W is a 2500. Sorry. अरे यार, weight is a 1000. No, force is a 1000. Weight is a 2500 into V square. इथपर्यंत काय आहे का कोणाला कळालेलं नाही? असं झेपलं का इथपर्यंत? Yes sir. आता फक्त आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू पाहिजे म्हणजे आपल्याला V मिळेल? R ची. R ची पाहिजे, कारण म्यू दिलेला आहे. मग R कसा काढणार? Summation of y is equal to u. Right. Consider summation of forces along y-axis is equals to 0. सांगा बरं काय असेल summation of y? minus W plus R Plus fy. plus Fy is equals to 0. We want to have R. So R is equals to minus Fy plus W. That is R is equals to minus F is 1000 sin 30 plus weight as a 2500. 500, 250, 2500, 2000 का? Is it 2000 newtons? How come? Sin 30 is a half. 1000 Yes. half means 500. That is a minus. Plus 2500. So 500. It's a 2000. Now we got the R. Now put the value of R in this equation. Consider it as a 1. So equation 1 implies to be. 3000 येते sir तिथे. How come 3000? 3000 is it? नाही सर 2000च येते. 1000च आहे. एक माइनस है एक प्लस है. 2000 is there? Okay. Now put in equation 1. So mu is a 0.2 into 2000. This is a minus, huh? त्याला minus sign आहे. Plus 1000 cos 30 means 867 का? 866.02. 866.02 into 30 is equals to 2500 divided by 19.72.
इंटू व्ही स्क्वेअर, बरोबर का? 19.72 चेक करा. 19.62 ओके. हा 8 दोन्ही 16 पाहिजे. हा then firstly solve this one, that is a 866.02 minus किती येते 0.2 into 2000 466 ना. Is it correct? Into 30 is equals to 2500 by 19.62 into v square. Therefore into 30 करा त्याला into 19.62 just a minute and divided by 2500. So you will get a v square is equals to 109.72. Is it correct? And v as a 10 point, v किती आहे 10.4746. Just check the answers. As per my calculations, I am getting the answer as a v as a 10.475 meters per second. Yes, sir. Is it correct? No? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तुमचं किती झालं सर्वांचं? Please be fast. Huh? I want to know about the final answer, what you are getting over there. कुठेतरी कॅल्क्युलेशन मध्ये जमलिंग होते बघा. इथं इंटू केले का बघा व्यवस्थित बघा. I did all the things stepwise. Is it 10.47? Yes, sir. 10.47. आदित्य किती आलं? काढालं सर. Okay. Others, please be fast. Vishal, what is the answer? Vishal Raut, roll number 57. Yes, sir. Right. Right है. किती है? 10.475. Okay, great. 10.475 मीटर पर सेकंड. इथपर्यंत कळालं सर्वांना काय केलं ते? झालं का सर्वांचं? You may do the calculation afterwards, but this is the correct answer. 10.47. Now try to understand the next part. Do the calculation afterwards. Now what they given the condition. आता याला वेलोसिटी मिळाली किती 10.47 मीटर पर सेकंड. कुठं 30 मीटर अंतरावरती आल्यानंतर ना what they said, if the force of 1000 न्यूटन is then removed, म्हणजे इथं आल्यानंतर ना हा 1000 न्यूटनचा फोर्स काढून घेतला, how further will it move, म्हणजे इथून पुढे हा ब्लॉक काहीतरी अंतर कव्हर करेल आणि पुढे जाऊन याची वेलोसिटी काय होणार आहे? Zero. Velocity is going to become a zero. So when its velocity is going to become zero, how much further it is going to move? That is the displacement they have asked. And now for this case, the initial velocity will be u is equals to 10.47. जी की पहिल्या फेज मध्ये आपल्याला फायनल वेलोसिटी मिळाली होती ती आता काय झाली? इनिशियल झाली. याचं तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देतो. समजा तुम्ही गाडीवरती चाललेला आहात. लक्ष द्या, नंतर कॅल्क्युलेशन करा. तुम्ही गाडीवरती चाललेला आहात आणि गाडीवर जात असताना तुम्ही गाडीवरती जाताना जे गाडी ऍक्सिलेट होतीये, इंजिननं जे फोर्स लावलेला आहे ते म्हणजे आपल्याला फक्त एफएक्सचे देणं घेणं. समजा ते 1000 न्यूटन आहे. टायमिंग आपण कन्सिडर करूया. सरळ हॉरिझॉन्टल चाललेलो आहोत आपण. इनिशियली सुरुवातीला वेलोसिटी 0 होती. आपण युनिफॉर्मली त्या फोर्सने गाडी ऍक्सिलेट करत गेलो. 30 मीटर अंतरावरती गेल्यानंतर ना आपली वेलोसिटी झाली 10.47 मीटर पर सेकंड. तिथं गेल्यानंतर ना आपल्या गाडीतलं पेट्रोल संपलं, फ्युअल पूर्णपणे संपलं. आपण काय केलं? क्लच पकडला, म्हणजे गाडी न्यूट्रल झाली. आता म्हणजे तिथं पुन्हा ऍक्सिलरेटिंग फोर्स नसणार आहे. तिथं आता ऍक्सिलरेटिंग फोर्स नाहीये. मग गाडी काय करणार? तिला जी मिळालेली जी इनर्शिया आहे, कशामुळे? त्या वेलोसिटीमुळे. कोणत्या वेलोसिटीमुळे?
10.475 मीटर पर सेकंड या वेलॉसिटीने जी मिळालेली इनर्शिया आहे त्या इनर्शियाने पुढे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार आणि काही अंतर कव्हर करून ती थांबणार. आता का थांबणार? कारण इथं फ्रिक्शन आहे, सरफेस हा स्मूथ नाहीये. जर का सरफेस हा स्मूथ असता तर ती व्हेकल कंटिन्युअसली त्या 10.47 मीटर पर सेकंड अशी मूव्ह होत गेली असती, पुढे अशी रन होत गेली असती. परंतु ती कंडिशन नसणार आहे. मग जर का तुम्ही हा फोर्स काढून घेतला, गाडी पूर्णपणे न्यूट्रल केली, तर त्या केसमध्ये ती गाडी पुढे किती अंतर कव्हर करून थांबेल, दॅट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट. हाऊ टू प्रोसीड? काय करता येईल रे? व्हॉट टू डू? बोला, काय करता येईल आपल्याला? बरोबर आहे, मोठे. हा, वेलॉसिटी स्टार्टिंगची घेतली 10.47. फोर्सेस कोणकोणते असणार बघित आता? फक्त फ्रिक्शन असणार. एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर असणार. आर डायरेक्टली इक्वल्स टू वेट असणार. बरोबर. सो गो फॉर दॅट. नेक्स्ट वन, कन्सिडर अ सेकंड पार्ट और सेकंड हाफ म्हणा. Consider second part of a motion or second half of a motion. Second part or a second half of a motion. So now for this case, the object will have the initial velocity, that is a final velocity which he has got in the previous case. So what is that now? U is equals to how much it is? 10.47. 10.47 meter per second, and it is moving towards the right hand side as per our assumption. And suppose that it is going to stop somewhere else here, and we'll consider that it used to cover a displacement of s meters, position B and position C, and the displacement which it is to cover, that I am going to consider the s, which we want to calculate. And when the object is going to reach at the point C, what will be its final velocity? V? 0. It will be 0. Motion to the right side, only friction will be there, and that friction will be towards the left hand side. So this is the direction of a friction. Weight of the object, it is going to act vertically downward, and a normal reaction is going to balance it. This is the W 2500. This is the normal reaction R. Okay. Done with the diagram? Diagram झालं सर्वांचं? Okay. Be fast. Those are completed. Write down below that. Applying work energy equation in direction of motion. Applying a work energy equation in direction of motion, we get, most of the times we have to prefer to have an application of either the work energy or the D'Alembert in the direction of motion, because when we are going to study that impulse momentum, in impulse momentum, if the direction changes, then in that case it results in a wrong answers. झाली तर सर्वांचं? Is all of you are done with? Yes, sir. Yes, sir. Then tell me the basic equation of work energy equation. Basic equation of work energy, huh? Fs equal to Fs is equals to 1/2 m square minus v square. v square minus u square. So out of that, force F is a Fr. That will be positive or negative? Negative. So negative Fr into displacement we want to calculate. 1/2. Mass will be once again W by G. आता V किती असणार रे? 0. 0 minus U किती आता? 10.47.
10.47, it's a square. Fr is a mu r into displacement. Yes, we want to calculate 1 by 2, W as a 2500 divided by G as a 9.81 into minus of a 10.47, it's a square. Therefore, S is equals to 1 by 2 into 2500 divided by 9.81 into mu r multiply करतो तर इकडे केलं काय करणार डिवाइड करणार. सो 1 by mu into r काय असेल इथं रे वेट असणार. डायरेक्टली लिहू का r into सॉरी mu into w into minus of 10.47. अरे इकडे मायनस साइन असेल ह्याला हे म्यू आर चं मायनस साइन एस ला असेल का दॅट आय फॉरगॉटन टू indicate over there. 10.47, it's a square. Now हे मायनस साइन बाहेर येणार इकडं दोन्ही साइडला मायनस मायनस येणार. मायनस मायनस विल बिकम प्लस. यस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू किती आपला एक स्टेप वाढवतो वाटल्यास. चला 1 by 2 into 2500 divided by 9.81 into mu is a 0.2 into W is once again 2 minutes. W is once again 2500 into now 10.47, it's a square. So here this 2500 and 2500 will cancel to each other and you will get a yes is equals to, that will be the final answer. What is the answer now? $27 by 27.93 na? Is it correct? 27.93? Yes, sir. Okay, that's the correct one. 27.93. पुढे किती आहे? 936. 936, 935 something will be there. 936 meters. It means that that car or that object will stop after a 27.936 meters, provided that coefficient of friction as a 0.2 and its initial velocity as a 10.47 meter per second. Got it now? आलं का लक्षात? Yes, sir. Okay, so for today we'll stop here and in the next lecture we'll go for the conservation of momentum, impulse moment, collision, momentum, collision, etc., etc. Okay, thank you.